قرآن مجید میں سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور وہ 10 راتیں جمہور کے قول کے مطابق یہی 10 ذی الحج کی راتیں ہیں۔ خصوصاً 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور عید کی رات میں بیدار رہ کر عبادت میں مشغول رہنا بڑی فضیلت اور ثواب کا موجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے 10 ذی الحج سے بہتر کوئی زمانہ نہیں۔ ان میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور 1 رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں قربانی کے فضائل و مسائل پر روشنی ڈالی جائے گی، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ لفظ قربانی قرب سے ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ انسان کے اپنی جان، مال، اولاد یا کسی حلال جانور کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کر دینا، یہی قربانی کے مقصد و منشا ہے۔ کسی حلال جانور کو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنا اس وقت شروع ہوا جب سے حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور دنیا آباد ہوئی۔ سب سے پہلے قربانی حضرت آدم کے 2 بیٹوں حابیل و قابیل نے دی، جبکہ دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں نقل فرمایا کہ حابیل نے 1 مینڈے کی قربانی پیش کی، اور قابیل نے اپنے کھیت کی پیداوار سے کچھ غلہ وغیرہ صدقہ کر کے قربانی پیش کی۔ حسب دستور آسمان سے آگ نازل ہوئی، حابیل کے مینڈے کو کھا گئی اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ قربانی کے قبول ہونے یا نہ ہونے کی پہچان پہلے انبیاء کرام کے زمانے میں یہ تھی کہ جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے تو ایک آگ آسمان سے آتی اور اس چیز کو جلا دیتی تھی۔ سورہ آل عمران میں اس کا ذکر آیا ہے کہ قربانی جس کو آگ کھا جائے وہ ہے، اور اس زمانے میں کفار سے جہاد کے ذریعے جو مال غنیمت ہاتھ آتا تو اس کو یہ بھی آسمان سے آگ نازل ہو کر کھا جاتی تھی، اور یہ جہاد کے مقبول ہونے کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ امت محمدی پر اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی انعام ہوا کہ قربانی کے گوشت اور مال غنیمت ان کے لیے حلال کر دیے گئے۔ قربانی ایک عبادت اور شاعر اسلام میں سے ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کو عبادت سمجھا جاتا تھا، مگر وہ بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے۔ اسی طرح آج تک دوسرے مذاہب میں قربانی مذہبی رسم کے طور پر ادا کی جاتی ہے، جو بتوں کے نام پر یا مسیح کے نام پر قربانی کرتے ہیں۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جس طرح نماز اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہو سکتی، اسی طرح قربانی بھی اسی کے نام پر ہونی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد 10 سال تک مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا اور ہر سال پابندی سے قربانی فرماتے تھے، جس سے معلوم ہوا کہ قربانی صرف مکہ معظمہ کے لیے مخصوص نہیں بلکہ ہر شخص پر ہر شہر میں شرائط کی بات واجب ہے، اور مسلمانوں کو اس کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ اس لیے جمہور علماء اسلام کے نزدیک قربانی واجب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد ہر سال قربانی فرمائی۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے صحابہ نے عرض کیا، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابی نے پوچھا، ہمارے لیے اس کا کیا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک بال کے عوض ایک نیکی ہے۔ ان کے متعلق فرمایا، اس کے اقبال کے عوض بھی ایک نیکی ہے۔ یہ مشکات المصابیح میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قربانی کے دن قربانی سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ قیامت کے دن قربانی کا جانور سینگوں، بالوں، کھروں کے ساتھ لایا جائے گا، اور وہ جانور خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کی سند لے لیتا ہے۔ اس لیے تم قربانی خوش دلی سے کیا کرو۔ مشکات المصابیح میں یہ بات موجود ہے، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو عاقل، بالغ اور مقیم ہو، اس کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کا مال ہو اور اس کی ضرورت سے زیادہ ہو، اور یہ مال خواہ سونا چاندی یا اس کے زیورات ہوں، یا مال تجارت ہو، یا ضرورت سے زائد گھریلو سامان ہو، یا رہائش کے مکان سے زائد مکانات اور جائیداد وغیرہ ہوں۔ قربانی کے لیے اس مال پر سال بھر کا گزرنا بھی شرط نہیں۔ اگر کوئی شخص قربانی کے 3 دنوں میں سے آخری دن بھی کسی صورت سے مال کا مالک ہو جائے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، اور اگر بچہ اور مجنون یعنی اس کی ملکیت میں اتنا مال ہو
हो तो अब दोनों पर या उनकी तरफ उनके वली पर कुर्बानी वाजिब नहीं। अगर कोई शख्स शरई कायदे के मुताबिक मुसाफिर हो यानी कुर्बानी के दिनों में अपने वतन से 48 मील या इससे ज़ायद की दूरी में गुजारें तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं। और अगर कुर्बानी के दिनों में यानी 11, 12, 12वीं ज़िलहज को सूरज गुरूब होने से पहले घर आ गया और वो साहिब हैसियत लोगों में से है तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। और अगर कोई शख्स ऐसा है जो साहिब हैसियत नहीं यानी मज़कूरा वाला निसाब नहीं है तो शरन उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। लेकिन अगर उसने कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी की नीयत से कोई जानवर ख़रीद लिया तो इस जानवर की कुर्बानी उस पर वाजिब हो जाती है, क्योंकि गरीब आदमी के लिए कुर्बानी की नीयत से कोई जानवर ख़रीदना नज़र के हुक्म में हो जाता है, जिसका पूरा करना बंदे पर वाजिब यानी ज़रूरी हो जाता है। और ज़रूरत असलिया से मुराद वो ज़रूरत है जो जान या आबरू से मुतल्लिक हो या उसके पूरा न होने से जान, माल या इज़्ज़त व आबरू का अंदेशा हो, यानी खाना पीना और रहने का इम्कान। अहले सनत व हरफत के लिए इसके पेशे के औजार बाकी बड़ी बड़ी देगें, बड़े बड़े फर्श, शामियाने, रेडियो, टेप रिकॉर्डर और टेलीविज़न, VCR वगैरह ये सब असबाब ज़रूरिया में दाखिल नहीं, इसलिए इनके मालिक पर कुर्बानी वाजिब होगी जबकि इनकी कीमतें निसाब तक पहुँच जाएँ। यानी निसाब तक कीमतें पहुँच जाएंगी तो फिर कुर्बानी वाजिब होना दूर नहीं रह जाएगा और कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। जिस तरह मर्दों पर कुर्बानी वाजिब है इसी तरह से औरतों के ज़िम्मे भी कुर्बानी वाजिब है, बशर्त ये कि उनके पास ज़ाती ज़ेवरात या इतना माल हो या जायदाद हो जो निसाब के बराबर हो। कुर्बानी सिर्फ उसी की तरफ से वाजिब है, औलाद की तरफ से वाजिब नहीं है, किसी और अजीज़ व अकारिब की तरफ से भी वाजिब नहीं। मसलन किसी मर्द के 10 बेटे या बेटियां हैं और सब एक साथ रहते हैं, बाप की ज़िंदगी में सिर्फ बाप पर वाजिब होगी जबकि वो साहिब निसाब ना हो, यानी वालिद अपने नाम से वो कुर्बानी करे। और अगर बीवी साहिब हैसियत साहिब निसाब है तो उसको भी अपनी तरफ से कुर्बानी करना वाजिब है। शौहर की कुर्बानी बीवी की तरफ से या बीवी की कुर्बानी शौहर की तरफ से काफ़ी नहीं होगी, हर एक की अलग-अलग कुर्बानी ज़रूरी है। बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि किसी साल अपने नाम से कुर्बानी कर लेते हैं और किसी साल अपनी बीवी की तरफ से, यानी हर साल नाम बदलते रहते हैं, ये जायज़ नहीं है। इसी तरह से अगर दीगर मामलात की बात की जाए तो अगर साहिब निसाब है तो इसको अपनी तरफ से कुर्बानी करना ज़रूरी है। अगर अपने नाम से नहीं की, किसी दूसरे के नाम से कर ली तो उसके ज़िम्मे वजूब बाकी रह जाएगा, दूसरों के नाम से करने से ख़ुद उसका वाजिब अदा नहीं होगा। अगर अब बाप की वफ़ात हो चुकी है और औलाद एक साथ रहकर कारोबार करती है और अगर इनका माल मुश्तरका जायदाद तकसीम करने के बाद हर एक साहिब निसाब हो जाता है तो हर एक बालिग औलाद को अपने अपने नाम से कुर्बानी ज़रूरी है। अगर किसी एक भाई की तरफ से कुर्बानी की तो बाकी भाइयों के ज़िम्मे वजूब बाकी रह जाएगा। अगर माँ बाप पर कुर्बानी वाजिब थी और वो ना कर सके तो उन्हें वसीयत करना ज़रूरी है। अगर वसीयत करके इंतकाल किया तो उनकी तरफ से उनके माल में से कुर्बानी करना ज़रूरी है और अगर वसीयत नहीं की तो उनकी तरफ से वाजिब नहीं है। अगर कोई शख्स उनकी तरफ से कुर्बानी कर दे तो ये कुर्बानी नफली होगी और इस नफली कुर्बानी का सवाब उनको पहुँच सकता है। कुर्बानी के अयाम की बात की जाए तो ये बात सभी तौर पर वैसे तो सभी जानते हैं, लेकिन ज़िलहज की 10वीं तारीख की सुबह से 12वीं ज़िलहज की गुरूब आफ्ताब तक अयाम नहर कुर्बानी के दिन है। इसके बाद या पहले कुर्बानी करना सही नहीं है। वो जानवर जिनकी कुर्बानी जायज़ है, अगर उनकी बात की जाए तो कुर्बानी के जानवरों में ऊँट, गाय, दुम्बा, भेड़, बकरी, भैंस, गाय मुज़क्कर मुअन्नस दोनों जायज़ हैं। इनके अलावा किसी जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। किसी शख्स का ये फ़ेल हराम है कि वो अपनी गाय दूसरे के खेत में बिला इजाज़त छोड़ता है, लेकिन उससे वो गाय हराम नहीं होती, उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। अगर किसी जानवर की खाल जल जाने की वजह से इस पर बाल ना रहे हों और ज़ख्म वगैरह ना हो और तमाम अज़ा सही सालिम हो तो ऐसे मवेशी की कुर्बानी जायज़ है। जिस जानवर के बाल काट लिए गए हों उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। अगर कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करने के लिए गिराया और गिराने की वजह से ऐब पैदा हो गया, उसका कुछ एतबार नहीं है, उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। अगर कुर्बानी के लिए जानवर को लिटाया और छुरी फेरने से पहले उसकी आँख खुद ब खुद निकल आए तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है और कुर्बानी के वक्त जो भी नुक्स जानवर में आएगा उसका एतबार नहीं, कुर्बानी दुरुस्त है। जो जानवर नापाकी या गलाजत खाता है उसके बांधने से पहले उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं, जबकि उसको चंद रोज़ बांध दिया गया है जिससे वो नापाकी न खा सके तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। अगर ऊँट है तो उसका 40 रोज़, गाय, भैंस और बैल वगैरह को 20 रोज़, बकरा बकरी को 10 दिन कैद रखा जाए। बाँझ और सींग टूटे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है, बशर्ते कि उसका सींग जड़ से ना टूटा हुआ और मुज़ब्बा तक अपने पैरों से चला जाए। जिस जानवर की रान वगैरह को लोहे से दाग दिया गया हो और ज़मीन जूतने और मारने से जो जानवर के रान पर ज़ख्म आ चुका हो, उसका निशान आ चुका हो, तो उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है, मगर मोतबर यह है कि कुर्बानी में
کوئی عیب ظاہری نہیں ہونا چاہیے۔ قربانی کے جانور سے فائدہ اٹھانا مکروہ ہے، اور صحیح قول کے مطابق مالدار اور غریب قربانی کے جانور کا دودھ اور اون کاٹنے کے حکم میں برابر ہیں، مگر ذبح کرنے سے پہلے قربانی کے جانور کا دودھ یا اس کا اون کاٹا ہو تو اس کو صدقہ کر دے اور اس سے فائدہ حاصل نہ کرے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجیے۔